નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? હું છું ટંડેલ વિભૂતિબેન અને આજનો આપનો વિષય છે હિન્દી. હિન્દીમાં આપણે પાઠ કાવ્ય 1 આરાધના અને પાઠ 2 ન્યાય મંત્રી ભણી ગયા છીએ. હવે આપણે પાઠ 3 ભણવાના છે, ક્યાં નિરાશ હોવા જાય. એના લેખક છે હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી. એમનો જન્મ છે સન 1907 ને નિધન છે सन 1979. आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था. पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की. गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे. तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया. भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया. हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है. अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटच, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारु चंद्रलेख, अनाम दास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है. प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है. वास्तव में आज भी लोगों ने मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है. अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया गया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए. હવે શરૂ થશે पाठ. मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है. समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं. आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है. हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है. जो जितने ही ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं. કે મેરા મન કભી કભી બેઠ જાતા એટલે કે મન પરથી જાણે કે વિશ્વાસ ઉઠી જાય છે. સમાચાર પત્ર મેં ઠગી એટલે કે ઠગાઈ, ડકેટી એટલે કે ચોરીનો લૂંટફાટ, ચોરી, તસ્કરી और ભ્રષ્ટાચાર કે સમાચાર એટલે કે ચોરી, લૂંટફાટ એ બધાના સમાચાર ભર્યા હોય છે. આરોપ પ્રત્યારોપ કા કુછ એસા વાતાવરણ કે એકબીજા ઉપર આરોપણ કરવું કે મેં નથી કર્યું, આ કામ પહેલાંએ કર્યું છે એવું. એનું વાતાવરણ જાણે કે એવું બની ગયું છે. એનાથી એવું લાગે છે કે દેશમાં કોઈ ઈમાનદાર વ્યક્તિ જ નથી રહ્યું. દરેક વ્યક્તિને આપણે શંકાની નજરથી જોવાય છે. જે વ્યક્તિ જેટલા ઊંચા પદ પર હોય છે એનામાં જ એટલા દોષ દેખાય છે. એક બड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय दुखी वही है जो कुछ नहीं करता. એટલે કે આ સમય એ જ વ્યક્તિ સુખી વહી હે જો कुछ नहीं करता એટલે કે એ જ વ્યક્તિ સુખી છે કે જે કંઈ પણ નથી કરતો. जो कुछ नहीं करता जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे. એટલે કે જો કોઈ વ્યક્તિ કંઈક કામ કરવાની કોશિશ પણ કરશે તો લોકો એનામાં દોષ એટલે કે ભૂલો શોધવા लागसे. उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों का बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा. એટલે કે એના જે બધા દોષ છે એને વધારીને બતાવવામાં આવશે. दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है. એટલે કે દોષ એટલે કે ભૂલ તો કોનામાં નથી હોતી કે એનું એક કારણ છે કે દોષી કે હર આદમી એટલે કે બધા જ માણસો આપણને દોષી દેખાય છે. ગુણી કમ યા બિલકુલ ही नहीं. ગુણી કમ એટલે કે
गुणवान तो कम એટલે કે ઓછા હોય છે અથવા તો બિલકુલ જ નથી હોતા. સ્થિતિ અગર ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय એટલે કે જો પરિસ્થિતિ આવી છે તો પાક્કો આ ચિંતાનો વિષય છે. क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था એટલે કે આ એ જ ભારત દેશ છે કે જેનું સ્વપ્ન तिलक અને ગાંધીજીએ જોયું હતું. रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया એટલે કે રવિન્દ્રનાથ ટાગોર અને મદન મોહન માલવીયનું મહાન સંસ્કૃત સભ્ય વર્ષ કે જેને આપણે ભારત દેશ કહી શકાય કે સભ્યતાની સંસ્કૃતિ એ ભારત સંસ્કૃતિ કે જાણે કોઈ અતીતના ગહ્વરમાં એટલે કે જાણે કોઈ ખાડામાં કેમ ન ડૂબી ગયું હોય. आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र के क्या सूखी गया એટલે કે સૌપ્રથમ ભારત દેશમાં આર્ય પ્રજા દ્રવિડ પ્રજા આવી હતી. તો આર્ય અને દ્રવિડ પ્રજાની સંસ્કૃતિ છે આ ભારત દેશ. હિન્દુ અને મુસલમાન કે જ્યારે ભારત દેશને આઝાદી નહોતી મળી ત્યારે હિન્દુ અને મુસલમાન સાથે રહેતા હતા. ત્યારે ભારત અને પાકિસ્તાન એ બે સાથે મળીને હિન્દુસ્તાન એવું ભારત દેશનું નામ હતું. એટલે કે અહીં હિન્દુ ઓર મુસલમાન એટલે જ કહેવામાં આવે છે. યુરોપીય ઓર મહાન ભારતીય આદર્શો કી મિલન ભૂમિ કે યુરોપીય સૌપ્રથમ ભારત દેશમાં વેપાર કરવા માટે આવ્યા હતા. એટલે કે યુરોપીયો અને ભારતીયોની આ મિલન ભૂમિ હતી. મહામાનવ સમુદ્ર ક્યાં સૂકી ગયા એટલે કે મહામાનવ સમુદ્ર કે જ્યાં અહીં જે માનવતા છે એ માનવતા કૂટી કૂટીને ભરી છે તો એક માનવતા ભર્યો જે સમુદ્ર છે એ સમુદ્ર જાણે સુકાઈ ગયો છે. મેરા મન કહેતા હે એસા હો નહીં શકતા એટલે કે મારું મન તો એવું કહે છે કે આવું બની જ ન શકે. હમારે મન મનીષીઓ કે સપનો કા ભારત હૈ ઓર રહેગા કે મનીષીઓ એટલે કે જ્ઞાનીઓનું સ્વપ્નનું આ ભારત છે અને એવું જ ભારત રહેશે. सही है, यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले श्रमजीवी पीस रहे हैं એટલે કે આ વાત તો સાચી છે કે આજે એવું માહોલ એટલે કે એવું વાતાવરણ બની ગયું છે કે ઈમાનદારી સે મહેનત કરકે જીવિકા ચલાને વાલા એટલે કે ઈમાનદારીથી જે લોકો સચ્ચાઈથી મહેનત કરીને જે જીવન જીવે છે નિરીહ એટલે કે નિર્દોષ ઓર ભોલે ભાલે શ્રમજીવી કે ભોળાભાળા જે શ્રમજીવી છે એ શ્રમજીવીઓ પીસાઈ રહ્યા છે. ઓર જૂઠ તથા ફરેબ એટલે કે જૂઠ તથા ફરેબ એટલે કે જે ધોખાબાજી કરે છે કા રોજગાર કરને વાલે ફલ ફૂલ રહે એટલે કે જે જૂઠું બોલે છે અને ધોખેબાજી કરે છે એનો રોજગાર આજે ચાલ્યો જાય છે. ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा કે જે ઈમાનદાર છે એ ઈમાનદારને જાણે કે આજે મૂર્ખ એવું સમજવામાં આવે છે કે એનો પર્યાય એટલે કે એના સરખા સમજવામાં આવે છે. સચ્ચાઈ કેવલ ભીરુ ઓર બેબસ લોકો કે હિસ્સે પડી હે એટલે કે સચ્ચાઈ ફક્ત ભીરુ એટલે કે કાયર અને લાચાર બેબસ એટલે કે લાચાર લોકોના ભાગમાં આવી છે. હિસ્સે પડી એટલે કે ભાગમાં પડી છે. ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी એટલે કે આવી પરિસ્થિતિમાં જોઈએ તો જીવનના મહાન મૂલ્યોના માટે લોકોની આસ્થા છે, લોકોનો જે વિશ્વાસ છે, લોકોની શ્રદ્ધા હલી ગઈ છે. પરંતુ ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है કે ઉપર એટલે કે હમણાં જે કંઈ પણ આપણને આ દુનિયામાં દેખાઈ રહ્યું છે એ શું છે કે મનુષ્ય નિર્મિત એટલે કે જે માનવીઓના હાથે બનાવેલી આ જે નીતિઓ છે એ નીતિઓની ત્રુટિઓ એટલે કે ત્રુટિ એટલે કે અહીંયા ભૂલોની દેન છે એટલે કે માનવીઓની જે ભૂલ છે એ ભૂલની દેન છે. સદા મનુષ્ય બુદ્ધિ નई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है કે મનુષ્ય બુદ્ધિ નવી પરિસ્થિતિઓ કા સામના કરને એટલે કે માનવની જે બુદ્ધિ છે એ નવી પરિસ્થિતિ એટલે કે જે નવી પરિસ્થિતિ છે એનો સામનો કરવા માટે નए સામાજિક વિધિ નિષેધો કો બનાતી है એટલે કે નવી વિધિ નિષેધ કામ કરવું કે ન કરવું એટલે કે નવા સામાજિક નિયમોને બનાવે છે. उन्हें ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती એટલે કે જે નવા નીતિ નિયમો બને છે એ પણ કદાચ સારા સાબિત ન થાય તો એને બદલી નાખે છે. નિયમ કાનૂન सबके लिए बनाए हैं पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते કે નિયમ અને કાનૂન તો બધાના માટે બનાવવામાં આવે છે પણ ક્યારેક એવું બને છે કે એક જ નિયમ બધા જ માટે સરખા હોતા નથી. सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से
टकराते हैं કે સામાજિક કાયદે એટલે કે સમાજમાં જે ચાલતા કાયદાઓ છે, કાનૂન છે, એ ક્યારેક ક્યારેક યુગથી પરીક્ષિત આદર્શ લોકો છે એ આદર્શ લોકો માટે જ હોય છે કે જે ઉપરી લોકો છે કે જે અનીતિથી કાર્ય કરે છે એવા માટે હોતા નથી. इससे ऊपरी सतह आलोडित भी होती है એટલે કે સતત મઠામણ પણ થાય છે. પહેલે भी हुआ है आगे भी होगा उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं એટલે કે પહેલાં પણ આવું ખરાબ કાર્ય થયું જ હતું કે જે નીતિ નિયમો છે નીચા માણસો માટે જ લાગુ પડતા હતા અને જે લોકો અનીતિથી જે ચાલતા હતા એમના માટે એવું કંઈક લાગુ પડતું ન હતું. એ પહેલાં પણ એવું ચાલતું હતું ને હવે હજુ આજે પણ આગળ પણ એવું ચાલશે કે એના માટે હતાશ થઈ જવું કે નિરાશ થઈ જવું સારું નથી. भारतवर्ष ने कभी भौतिक वस्तुओं को संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया કે ભૌતિક વસ્તુઓ કે જે આપણી ભૌતિક વસ્તુઓ છે એટલે કે જે આપણી સુખ સગવડના સાધનો છે એને આપણે ખૂબ મહત્વ આપ્યું નથી. उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और પરમ હે એટલે કે મહાન આંતરિક તત્વ એટલે કે જે આત્મા છે ભારતની આત્મા એ સ્થિર રૂપથી બેઠી છે એટલે એને જ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. એ મહાન છે. વહી ચરમ ઓર પરમ એટલે કે એ જ પરમ છે. लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं એટલે કે મનુષ્યની અંદર લોભ મોહ કામ ક્રોધ એવા બધા જે વિકારો છે એ બધું સ્વાભાવિક રૂપથી વિદ્યમાન એટલે કે હાજર રહે છે. હવે પછીનો આપણે ભાગ બીજામાં જોઈશું.